بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ششم کے عزیز طلبہ کرام، گزشتہ ویڈیو میں آپ کو حصہ قواعد کے حوالے سے کچھ ہدایات دی گئی تھیں۔ امید ہے کہ آپ نے ہدایات کے مطابق حصہ قواعد کاپی میں الگ کر لیا ہوگا۔ حصہ قواعد کے حوالے سے آپ کو جو ہدایات دی گئی تھیں میں ایک دفعہ انہیں دہرا دیتا ہوں۔ ان ہدایات میں سب سے پہلی بات یہ تھی کہ حصہ قواعد کاپی کے دوسری جانب بنے گا۔ اس کے لیے آپ کو کم از کم 8 اوراق کاپی کے آخری حصے سے الگ کرنے ہوں گے، یعنی تقریباً 15 صفحات، اور پھر حصہ قواعد کا ایک سر ورق بنانا ہوگا۔ اس کے لیے آپ کو نمونے کے طور پر ایک کاپی بھی دکھائی گئی تھی اور تفصیل سے سمجھایا گیا تھا۔ امید ہے کہ آپ نے بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق اب تک حصہ قواعد بنا لیا ہوگا، ٹھیک ہے، اور اس کا سر ورق بھی آپ نے خوبصورت سا بنا لیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ آج ہم حصہ قواعد کا سب سے پہلا کام کر رہے ہیں۔ دراصل اب تک آپ کو حصہ قواعد کا کام نہیں کروایا گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے تاکہ آپ پہلے کاپی کی طرز کو اچھی طرح سمجھ لیں اور مشق کس طرح کرنی ہے وہ آپ اچھی طرح سیکھ لیں۔ اس وجہ سے آپ کو اب تک حصہ قواعد کا کام نہیں کرایا گیا۔ اب چونکہ آپ کاپی کے تمام کام سے اچھی طرح آگاہ ہو چکے ہیں، تمام ترتیب اچھی طرح سمجھ چکے ہیں، اس لیے آئندہ چند دنوں میں آپ کو حصہ قواعد کا کام تسلسل سے کروایا جائے گا۔ آج ہم حصہ قواعد کا سب سے پہلا کام کر رہے ہیں۔ جس طرح آپ کو یہاں اسکرین پر نظر آ رہا ہے، بالکل اسی طرز پر آپ اپنی اپنی کاپیز میں بھی تحریر کر لیں گے۔ آج ابتدائی طور پر آپ کو 2 تعریفات لکھوائی جا رہی ہیں، مطلع اور مقطع کی تعریف۔ مطلع اور مقطع کی تعریف۔ مطلع کسے کہتے ہیں بیٹا؟ مطلع اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ مطلع کسے کہتے ہیں؟ نظم یا غزل کا پہلا شعر۔ نظم یا غزل کا پہلا شعر جس میں قافیہ یا ردیف کا استعمال کیا جائے۔ نظم یا غزل کا پہلا شعر جس میں قافیہ یا ردیف کا استعمال کیا گیا ہو اسے مطلع کہا جاتا ہے۔ اسے مطلع کہا جاتا ہے۔ میں ایک دفعہ پھر دہرا دوں۔ نظم یا غزل کا پہلا شعر جس میں قافیہ یا ردیف کا استعمال کیا جائے مطلع کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلع دراصل طلوع ہونے سے ہے۔ جس طرح سورج صبح طلوع ہوتا ہے تو دن کا آغاز ہوتا ہے، اسی طرح مطلع سے نظم یا غزل کا آغاز کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے مثال بھی دی ہے آپ کو۔ مثال کے طور پر بھی ایک شعر آپ کو دیا گیا ہے، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ غالب کا مشہور زمانہ شعر ہے یہ۔ اردو زبان کے مشہور شاعر اسد اللہ خان غالب صاحب کا یہ شعر ہے۔ میں ایک دفعہ پھر تعریف کی وضاحت کر دوں۔ نظم یا غزل کا پہلا شعر جس میں قافیہ یا ردیف کا استعمال کیا جائے مطلع کہلاتا ہے۔ قافیہ اور ردیف سے تو آپ اچھی طرح آگاہ ہیں، گزشتہ سال بھی ان کی تفصیل آپ کو بتا دی گئی تھی، تعریفیں آپ کو یاد ہوں گی، ٹھیک ہے۔ قافیہ ہم آواز الفاظ کو کہا جاتا ہے، وہ الفاظ جو عموماً سننے میں ایک جیسے ہوں ان کو قافیہ کہا جاتا ہے۔ ردیف شعر کی اس قسم کو کہا جاتا ہے جس میں قافیہ کے بعد کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو بار بار آتے ہیں، جیسے یہ اس وقت جو آپ کے سامنے شعر ہے، اس میں بھی اگر آپ غور کریں گے تو قافیہ کے 2 لفظ ہیں، ہوا اور دوا، یہ قافیہ ہیں، لیکن ان کے بعد جو یہ کیا ہے کا تکرار آ رہا ہے، یہ دراصل ردیف ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک دفعہ پھر نوٹ کر لیجئے، نظم یا غزل کا پہلا شعر جس میں قافیہ یا ردیف استعمال کیا جائے وہ مطلع کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔
उम्मीद है कि अच्छी तरह समझ चुके होंगे मतला किसे कहते हैं। अब आते हैं मक्ता की जानिब। मक्ता किसे कहते हैं, तारीफ़ यहाँ ज़रा देख लीजिए। नज़म या गज़ल का आखिरी शेर, नज़म या गज़ल का आखिरी शेर जिसमें आम तौर पर शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं, मक्ता कहलाता है। ठीक है, फिर समाअत फरमा लीजिए। नज़म या गज़ल का आखिरी शेर जिसमें आम तौर पर, यानी ज़रूरी नहीं है लेकिन अक्सर ऐसा होता है, आम तौर पर शायर क्या करते हैं, अपना तखल्लुस भी इस्तेमाल करते हैं, वो मक्ता कहलाता है। अच्छा, तखल्लुस किसे कहते हैं? तखल्लुस कहते हैं शायर का इख्तियार करदा नाम। आपने देखा होगा कि अक्सर शायरी में शायर अपने लिए कोई ना कोई नाम रखते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वो जो इख्तियारी नाम होता है उसे तखल्लुस कहते हैं। ठीक है, नज़म या गज़ल का आखिरी शेर जिसमें आम तौर पर शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं, मक्ता कहलाता है। अच्छा, मैं एक वज़ाहत कर दूं, इस मक्ता के अंदर तखल्लुस का इस्तेमाल करना, मैंने पहले भी वज़ाहत कर दी, दोबारा कर देता हूँ कि तखल्लुस का इस्तेमाल जो है ये ज़रूरी नहीं है। कभी कभार ऐसा होता है कि शायर अपना तखल्लुस आखिरी शेर में इस्तेमाल करते हैं, कभी नहीं करते। दोनों सूरतों में ये मक्ता कहलाता है। मिसाल के लिए यहाँ मैंने आपको एक शेर दिया है, इक़बाल ही इक़बाल से आगाह नहीं है, इक़बाल ही इक़बाल से आगाह नहीं है, कुछ इसमें तमस्खुर नहीं, कुछ इसमें तमस्खुर नहीं, वल्लाह नहीं है। ठीक है, एक दफ़ा फिर सुन लीजिए। इक़बाल ही इक़बाल से आगाह नहीं है, कुछ इसमें तमस्खुर नहीं, वल्लाह नहीं है। ठीक है, ये मशहूर ज़माना नज़म इक़बाल, अल्लामा इक़बाल साहब की रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने शिकवा लिखी थी। फिर उन्होंने उसी शिकवे के जवाब में जवाब शिकवा लिखी थी। जवाब शिकवा का आखिरी शेर है ये, इक़बाल ही इक़बाल से आगाह नहीं है, कुछ इसमें तमस्खुर नहीं, वल्लाह नहीं है। शिकवा जवाब शिकवा इक़बाल की मशहूर ज़माना 2 नज़में हैं, तवील नज़में हैं, हर तालिब इल्म को ज़रूर पढ़ लेनी चाहिए। उनका ये मक्ता है, ये जवाब शिकवा का मक्ता है। अच्छा, इस शेर के हवाले से एक वाक़या भी काफ़ी शोहरत रखता है कि अल्लामा इक़बाल साहब रहमतुल्लाह अलैह ज़माने तालिब इल्मी में एक दिन देर से दरसगाह पहुँचे थे, तो मशहूर है कि इस शेर का जो पहला मिसरा है ये दरअसल अल्लामा इक़बाल साहब के उस्ताद ने तंज़िया तौर पर इक़बाल से कहा था कि इक़बाल ही इक़बाल से आगाह नहीं है। यहाँ पहले इक़बाल से तो अल्लामा इक़बाल साहब मुराद हैं, लेकिन दूसरे इक़बाल से मुराद बुलंदी और इज़्ज़त हैं। ठीक है, उरूज हैं। ठीक है, इक़बाल ही अपने उरूज से और अपनी असल जो है इज़्ज़त से और अपने मकाम से आगाह नहीं है। तो अल्लामा इक़बाल साहब ने फिर उन्हें जवाब में कहा कि कुछ इसमें तमस्खुर नहीं, वल्लाह नहीं है, कि इसमें कोई भी शक और कोई भी बुराई नहीं है, वल्लाह आपने जैसे कहा है ऐसा ही है, इक़बाल ही अपने मकाम से दुरुस्त तौर पर आगाह नहीं है, ख़बरदार नहीं है। अच्छा बेटा, ये तो वैसे ही मैंने अशार की कुछ वजाहत आपके सामने कर दी इजाफ़ी तौर पर। असल मकसद की तरफ आते हैं। 2 तारीफ़ें हैं जो इस वक्त आपने हिस्सा क़वाइद में तहरीर करनी हैं, मतला और मक्ता की तारीफ़। मतला नज़म या गज़ल के पहले शेर को कहा जाता है और मक्ता नज़म या गज़ल के आखिरी शेर को कहा जाता है। ठीक है, उम्मीद है कि इसी तर्ज पर आप हिस्सा क़वाइद के अंदर ये दोनों तारीफ़ें ना सिर्फ तहरीर कर लेंगे बल्कि इन्हें याद भी आज ही कर लेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए फ़कत इतना ही, कल इंशाल्लाह हम मज़ीद हिस्से क़वाइद में काम करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।